प्रोटोकलमा तलमाथि पारेको भए कृपया मलाई माफ गर्नुहोला। मलाई यहाँ पूर्व उपप्रधानमन्त्री माननीय चित्रबहादुर केसीज्यू हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीज्यूलाई पनि मैले देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र अरू उपस्थित सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई र पूर्व मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। एडभोकेसी फोरम र आइसिजेका साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यो कार्यक्रमलाई सफल, भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीलाई इन्टरप्रिटेसनमा सहयोग गर्ने साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र यति भन्दै म उद्घाटन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय गानबाट अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई उठेर राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसैगरी हामीलाई थाहै छ हाम्रो 10 वर्षे द्वन्द्वकालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका विभिन्न घटनाहरू घटे, हजारौंको ज्यान गयो, बेपत्ता पारियो। त्यस पछाडि अरू विभिन्न खालका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि भए। ती घटनाहरूमा ज्यान गुमाउने तर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै 1 मिनेट मौन धारण गरिदिनु न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको हामीले यो सेन्टेन्सिङ रिजिम इन द कन्टेक्स्ट अफ ट्रान्जिसनल जस्टिस प्रोसेस इन नेपाल भन्ने विषयको जुन सम्मेलन गरिरहेका छौँ, यो कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म आइसिजे का सिनियर इन्टरनेसनल लिगल एडभाइजर डाक्टर मन्दिरा शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। Namaskar. Chair of this program, former Chief Justice of Nepal, ICJ's Commissioner Justice Kalyan Shrestha. Chief guest of the program, Right Honorable Prime Minister of Nepal, Kamal Dahal Prachanda. UN Resident Coordinator, Excellency Hana Singh. ICJ's General Secretary, Santiago Canton. Our guest,
the judge from the Special Jurisdiction for Peace, Justice Katerina Heck, Attorney General of Nepal, representative of victims, Mr. Suman Adhikari, Member of Parliament, former ministers, excellencies, my colleagues from human rights community, victims representatives, officers from various ministries, representative of media, political parties, diplomatic missions, ladies and gentlemen. On behalf of the organizers of this event, International Commission of Jurists and Advocacy Forum, I would like to extend a warm welcome to you all at this event. As you are aware, the ICJ has been working to foster a comprehensive transitional justice process in the country. We work in collaboration with victims, CSOs, justice sector stakeholders, including various political actors. Since the signing of the Comprehensive Peace Agreement in 2006, Nepal has achieved remarkable strides in different fronts. We have successfully integrated former armed groups into mainstream political forces. The adoption of a new constitution has been a pivotal moment, envisioning the decentralization of the authority through a federal structure. Fundamental rights, spanning not only the civil and political, but also economic, social, and cultural dimension, have been guaranteed in the Constitution of Nepal. The commitment to inclusivity is evident in all our state policies. Yet, a pivotal commitment remains unfulfilled. The duty to address the residual consequences of past human rights violations and violations of humanitarian law is still to come. This involves the establishment of transitional justice mechanism. The delay in the process, it takes a toll not only on victims and their families, but also on our entire nation. This delay hampers our pursuit of consolidating peace, democratic process, reforming institutions, rule of law, to name some. In 2014, our Parliament enacted the Act on the Commission of Investigation of Disappeared Persons, Truth and Reconciliation Commission, known as TRC Act, setting up the Truth and Reconciliation Commission, TRC, and the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances, CIDP. Regrettably, both the substantive part of the Act and the process of its enactment undermine the legitimacy of these commissions. Consequently, our efforts towards an impactful transitional justice process were compromised, resulting in a failure of these commissions to fulfill their mandates. The Supreme Court of Nepal has identified a number of sections in the Act that breach our constitution, court-established precedents, and Nepal's international obligations. The UN OHCHR has publicly written to the government of Nepal, reminding its obligations under human rights law and clearly expressing its inability to support the work of the commissions when their mandates violate international law. In 2015, the Supreme Court ordered amendments to the Act. The Act is yet to be amended. In the past 8 years, successive governments have drafted bills to amend the TRC Act. However, these efforts have been marred by controversies and hurdles. These pertain to both procedural issues, such as transparency, inclusivity, and participations of wider stakeholders, including victims' community, and substantive content, such as ambiguities regarding scope of amnesty, state obligations to prosecute and punish, and the formulation of various accountability measures, including sentencing measures, to name some. We welcome the recent actions by the government of Nepal, which submitted the bill to the Parliament in March this year. The bill is now under the considerations of the Subcommittee of the Law, Justice and Human Rights Committee of the Parliament. This subcommittee has met with various stakeholders to hear their views on the proposed bill. Although there are many positive provisions on the bill, a number of provisions in the bill, as it stands today, continue to undermine Nepal's international obligations and do not respect the decision of the Supreme Court. We have identified those provisions and requested the government and members of Parliament to make necessary amendments before it is passed as the law to prevent the mistakes that we have made in the past. We are happy
that Prime Minister and other leaders of political parties have expressed their commitments to amend the law, respecting the decision of the Supreme Court and the Nepal's international obligations. However, the process is being delayed, undermining all our efforts. In our discussions, the concept of leniency in sentencing has emerged as possible common ground, garnering support from all actors involved in the conflict. This understanding holds potential to propel the amendment of the Act and provides direction to the stalled transitional justice process. Thus, this process, to make progress, a clear timeline, time-bound program, designated institutions with capable people having a nuanced understanding of our context and the international law and resources is necessary. In light of these circumstances, we have convened this seminar with the primary objective of fostering transparent discussion on these pertinent issues. We anticipate that the seminar will significantly contribute to shaping our understanding and crafting a legal framework for a transitional justice process that aligns with our international obligations and the decision of the Supreme Court. Drawing from the experiences of Latin American nations, especially the recent attention garnered by Colombia's transitional justice process, we aim to enrich our discourse by incorporating comprehensive understanding and insights from the region. Following this opening session, we eagerly anticipate insights from two distinguished experts from Latin America, complemented by reflections from our own national experts who will delve into Nepal's unique context and our own efforts in exploring possible way forward. Once again, I extend my sincere gratitude to each of you. Your presence here signifies your commitment to this critical subject. With our collective efforts, we are hopeful that Nepal will demonstrate the capability of fulfilling its duty to provide truth, justice, reparations to victims of human rights violations in Nepal. Thank you very much. धन्यवाद मदिराज शर्माज्यू। म अब यो कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रम धेरै लामो रहेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको लामो समयदेखि उहाँहरूको सङ्घर्ष, सत्य न्याय परिपूरणको लागि सङ्घर्ष छ। त्यही सङ्घर्ष र यो प्रक्रियाहरूमा उहाँहरूको धारणा राखिदिनु हुनको लागि म पीडित समुदायको तर्फबाट सुमन अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लक्ष्मीजी। आजको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन आइसिजेका महासचिवज्यू, त्यसै गरी कोलम्बियन जजका कोर्टका स्पेसल जजज्यू, युएनआरसिओ मन्त्री म्याडम दिलमणि सर लगायत सबैमा नमस्कार। साथै आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा विभिन्न डेभलपमेन्ट मिसनबाट पाल्नुभएका राजदूत लगायतका प्रतिनिधिहरू, त्यस्तै गरी मानवाधिकार कर्मी, पत्रकार तथा द्वन्द्ववेद साथीहरू। अब आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं आफै उपस्थित भएर उहाँ चाहिँ यो कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ कमिटमेन्ट चाहिँ निकै लामो समयदेखि गरेर आउनु भएको छ। त्यो कमिटमेन्टलाई साँच्चीकै चाहिँ यसलाई चाहिँ मूर्तरूप दिनको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ कटिबद्ध यो कार्यक्रमको उपस्थितिले हामी त्यो चाहिँ छ भने चाहिँ महसुस गर्न चाहन्छौँ। र त्यो चाहिँ अब यो कमिटमेन्ट चाहिँ मुखले मात्रै होइन कि अब साँच्चीकै चाहिँ कार्यरूपमा देखियोस्। म त्यसमा चाहिँ हजुरहरू सबैले साक्षी राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म एकदमै भित्रैबाट मनैबाट उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ एकदम नमन गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी द्वन्द्व, म आफै 22 वर्ष भयो प्रधानमन्त्रीज्यू होइन,
अब हामी चाहिँ कामै नपाए चाहिँ द्वन्द्वको पीडित भनेर परिचय दिन पनि द्वन्द्व पीडित, अरू केही छैन द्वन्द्व पीडित, यिनीहरू केही गर्न छैन, त्यो त एकदमै चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै निरीह अवस्था जस्तो चाहिँ हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो पगरी चाहिँ द्वन्द्व पीडितको पगरी जुन छ, हामी देशको एउटा सक्षम नागरिक हो, त्यो खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा वातावरण राज्यले दियोस्। त्यसैलाई चाहिँ म प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ विशेष पहलको लागि चाहिँ म यसमा चाहिँ माग गर्न चाहन्छु। र हामीले भन्न पर्ने कुरा धेरै छन् पनि छैनन् पनि, हामीले धेरैपल्ट भनिसकेका छौँ, प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पटक भेटेका पनि छौँ, धेरै कार्यक्रममा हाम्रो कुराकानी पनि भएको छ। तर चाहिँ अब राज्यले चाहिँ अब अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले त अब उहाँले गरिदिन त भन्नुहुन्न, गर्छु नै भन्नुहुन्छ होइन, गरिदिन कसैले पनि भन्दैन, तर कसैले पनि गरिरहेको छैन। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर चाहिँ सर्वोच्च आदेश दियो, 2 दिनमा कार्यान्वयन भयो। अनि 2072 सालमा आएको फैसला अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन भनेपछि सरकारले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने फैसलाहरू चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो प्रतिकूलका भाकाहरू चाहिँ वास्तै नगर्ने, थाहै नपाए जस्तो गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गम्भीर असहमति छ, आपत्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै फैसलाहरू उत्तिकै सरकारले चाहिँ ध्यान दिएर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र अब 60 दिनभित्रको कुरा जुन चाहिँ शान्ति सम्झौताभित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले आफैले साइन गर्नुभएको छ भने त्यो 60 दिन कहिले पुग्छ, त्यो चाहिँ अब त्यो 100 60 दिन गरिसकेका छन् भने 60 दिन चाहिँ अझै पनि पुगिसकेको छैन भनेपछि त्यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ साँच्चैकै काममा जिम्मेवार होस्, गम्भीर होस्। यो चाहिँ अब भनाइमा मात्रै होइन कि काममै जिम्मेवार होस् भन्ने चाहिँ हामी एकदमै म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। हामी धेरै पीडित साथीहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँको तर्फबाट पनि म हजुरलाई लगायतका जस्तो राज्यका अरू पनि जिम्मेवार निकायहरू यहाँ सांसदज्यूहरू हुन्छ, लगायतका सबैको चाहिँ उत्तिकै जिम्मेवारी चाहिँ छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ मनन गरौँ र यसलाई चाहिँ समाधानको रोड म्याप हाम्रो वे आउट के हो। मैले अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीज्यू अब हाम्रो चाहिँ समाधानको रोड म्याप के हो, हजुरहरूको बुझाइ एउटा छ, अर्कोको बुझाइ एउटा छ भनेपछि सरकार वाला बिचको आफ्नो आफ्नो फरक बुझाइ छ। अनि अब अस्ति कोलम्बियाको गएको कुराहरू पनि आयो, सांसदज्यूहरूकै दलका नेताहरू जानुभएको रहेछ होइन, त्यो त अब त्यो आएर कम हामीलाई पनि सेयर गर्दा हुन्थ्यो होला, त्यो त हाम्रो पनि सवाल हो भनेपछि उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरू त्यहाँ गएर आउनुभयो, उहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले मात्रै उहाँहरू चाहिँ कुरा राख्नुभयो भनेपछि त्यहाँको समग्र कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पीडितको सहभागिता कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ मोडालिटीको कुराहरू, त्यसको त्यो कसरी कम्पोजिसन गरियो त्यो कुरा, त्यो समग्र प्रक्रियाको बारेमा, त्यसमा सबैको सरकारको सहभागिता कसरी थियो भन्ने बारेमा त्यो कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। खालि एमनेस्टीको कुरा मात्रै उहाँले त्यो कुरा ल्याउनु भएको छ। अन्त पनि अब जस्तो पहिला पनि धेरै उहाँहरू जानुभएको थियो, उहाँहरूको कुरा चाहिँ मैले पनि त्यही सुनिरहेको छु, म त्यसमा चाहिँ गम्भीर आपत्ति छ भनेपछि उहाँहरू भनेको त राज्यको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरू हो नि त भनेपछि राज्यमा बस्नेहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसारले मात्रै यी विषयहरूलाई चाहिँ पसिने काम जुन भएको छ त्यसमा चाहिँ मेरो गम्भीर असहमति छ। त्यो कुरामा चाहिँ सबैको सरकार बिना चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दो रहन्छ भन्ने कुरा त अलि 8 वर्षको आएको असफलताले देखाएको कुरा सबैलाई थाहा छ भनेपछि यसबाट अझै पनि हामी चाहिँ सिक्दैनौँ भनेपछि हामी चाहिँ अझै पनि कमिटमेन्ट गरेर जस्तो गरिरहन्छौँ भने चाहिँ बरु चाहिँ सरकारले भनिदियोस् कि हामी न्याय दिँदैनौँ, तिमीहरूले न्याय पाउँदैनौ, न्याय माग्नु गलत हो भनेर चाहिँ कि सरकारले भनिदियोस् होइन भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गा पुर्याउनुको लागि चाहिँ हामी उत्तिकै कमिटेड छौँ। सरकार इमान्दार छ, हामी सहकार्य गरेका छौँ। जस्तो बन्दी सर गत वर्ष मन्त्री हुनुभयो, हामीले उहाँसँग गएर सहकार्य गऱ्यौँ। अघिल्लो पटक 71 सालमा पनि हामी सरकारसँग हामी सहकार्य गऱ्यौँ। जबसम्म सरकारले धोका दिन्छ हामी विरोध गर्न बाध्य छौँ। सरकार हाम्रो लागि हो कि होइन त्यो कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पीडितको पनि यो संसद हो, सरकार हो भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति चाहिँ हामीले गर्न पाऊँ होइन। अब सरकारले के देला के होला त्यो पनि हाम्रो अपेक्षा छैन, तर मिनिमम चाहिँ एउटा सेन्स अफ जस्टिस चाहिँ हामीले चाहिँ रियलाइज गर्न पाउनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ के भयो भने न्याय हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति सरकारले चाहिँ पीडित त केही पनि जान्दैन नि त को हुन् र भन्ने खालको व्यवहार चाहिँ गरेको चाहिँ हामीलाई फिल भएको छ। अलिक बन्सर आगो लाग्दा केही परामर्शहरू हामी चाहिँ बसेर कुराकानी गरेका थियौँ भने सँगै बसेर कुराकानी गऱ्यो भने चाहिँ वे आउट चाहिँ निस्किन्छ। त्यो चाहिँ म त्यति समस्या देख्थेँ, तर चाहिँ हामी नै जान्ने हामी नै दाता भन्ने खालको जुन सोच चाहिँ सरकारमा भएकाहरूको पटक जुन सरकार आए पनि ओलीजी आउनुभयो, देवबाजी आउनुभयो, अहिले दाहाल उहाँ हुनुहुन्छ होइन, जो आए पनि उहाँहरूले चाहिँ अब गर्ने व्यवहार चाहिँ त्यही नै छ। भनेपछि अब लोकतन्त्र भन्नु हामी पनि जस्तो अब अस्ति पनि के अरे त्यो पेनल कोडको बारेमा पनि उहाँले विधेयक ल्याउनु भएको छ भनेपछि हिजो चाहिँ 7 सालमादेखि लिएर अहिलेसम्म हरेक घटनाहरूमा चाहिँ कहीँ पनि एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ उ गर्न नसकिने नपर्ने अनि त्यसरी देखाएर चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी फेरि अब एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ हामी वहन गर्न नगर्ने त्यो चाहिँ जुन ट्रेन्ड देखिएको छ भनेपछि नयाँ पनि कहाँनिर आयो त, सुशासन कहाँनिर आयो, जवाबदेही कहाँनिर आयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्कलन न्याय भनेको चाहिँ सत्य पाउने कुरा, न्याय पाउने कुरा, परिपूर्ण पाउने कुरा मात्रै नभएर राज्यलाई चाहिँ सुशासन दिने र
फेरि पनि यो द्वन्द्वको नाममा चाहिँ मान्छेहरू यसरी चाहिँ अनाहकमा चाहिँ पीडित नबनाइने नमारिने बेपत्ता नपारि पनि त्यो सिस्टम पनि अब के अरे स्टार्ट गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अब एउटा एन्ट्री पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एन्ड अफ इम्प्युनिटीको हकमा चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदम चाहिँ यसमा चाहिँ राजनीति नगरोस्, यसले चाहिँ राज्यको दायित्व अनुसारले चाहिँ त्यो अनुसारले अगाडि बढ गरोस् भन्ने कुरा चाहन्छु। र अब म अन्तिममा चाहिँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि अब जुन अहिले सिपाही के अरे उपसमितिमा यो चाहिँ यो अहिलेको यो विधेयक चाहिँ त्यहाँ विचाराधीन छ भनेपछि अब जेठमा उहाँहरूले 3 हप्ताको म्याद दिनुभयो होइन, अनि फेरि यो बिचमा कता हराउनु भयो, फेरि चाहिँ के अरे साउनको 5 गते 2 हप्ताको म्याद चाहिँ उहाँले थप्नुभयो। हामीलाई आशा थियो कि अब साउनको 21 गतेभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ मस्यौदाको चाहिँ के अरे अब प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँ जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले लागेको थियो। तर चाहिँ फेरि 21 गते पनि कहाँ पुग्यो, फेरि 21 गते नआएको के हो हामीले बुझिरहेको छैनौँ। भनेपछि हजुरहरूलाई हतार छैन, तर हामीलाई हतार छ हेर्नु होइन, हामीलाई एकदमै हतार छ। यो प्रक्रिया छिटो टुङ्गिनुपर्छ, तर चाहिँ न्याय पाउने गरेर ढङ्ग टुङ्गिनुपर्छ। र त्यो जुन यो उपसमिति छ त्यसले चाहिँ अब यसमा चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ अस्ति एकजना मानिसले भन्नुहुन्थ्यो अब 80% चाहिँ हामीले काम सिधाएको छौँ, 20% चाहिँ शीर्ष नेतालाई हामी कुरिरहेको छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। भनेपछि अब हजुरहरूले चाहिँ जस्तो गत वर्ष पनि असोजमा जुन यो मानवीय समितिमा यो बिल चाहिँ विचाराधीन थियो त्यति बेला पनि 3 जना चाहिँ नेताहरूसँगै बसेर चाहिँ तपाईँले छलफल गर्नुभएको भए यो त्यति बेला टुङ्गिन्थ्यो। भनेपछि हजुरहरूको प्रायोरिटीमा यो किन परेन, अहिले पनि किन परिरहेको छैन, यसमा चाहिँ म चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत चाहिँ देवबारा ओलीज्यूलाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू 3 जनासँग हामी पनि बस्नु तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँले किन ढिला गर्नुभएको छ भनेपछि हजुर 3 जना बस्नु होला। यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ न्याय पाउने ढङ्गले टुङ्गाउने कुरामा तपाईँको कमिटमेन्टको कुरा पनि जस्तो अब सुभाष नेमाङजीले भन्नुभएको थियो कि हामीले गएको जेठको 30 गते चाहिँ हामीले त्यहाँ भेट्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 3टा नेताहरू संस्थामा उभिएर माफी पनि माग्ने र कमिट पनि गर्ने कुरा भएको छ भनेर चाहिँ सुभाष नेमाङले बोल्नु भएको थियो हामीसँग उपसमितिको परामर्शमा। तर चाहिँ अब यो 2 महिना 3 महिना कटिसक्यो, त्यो केही पनि आएको छैन भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ कमसेकम राज्यका निकायहरूले बोलेको कुरा चाहिँ विश्वसनीय होस् होइन, त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ बोल्नले बदल नबोलियोस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मेरो चाहिँ अब अन्तिममा फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्रक्रिया चाहिँ अब पीडितले विश्वास गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले विश्वास गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समाजले विश्वास गर्नुपर्छ र सरकारले मात्रै लादेर समाधान दिँदो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 8 वर्षको प्रक्रियाले चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरेको कुरा चाहिँ हामीले रियलाइज गरौँ, त्यो कुरा म फेरि गर्न चाहन्छु। र चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ पारदर्शी विश्वसनीय होस् र आयोग चाहिँ सिफारिस समिति चाहिँ पहिला हात नबनाइयोस्। सिफारिस समितिमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, त्यसले चाहिँ राम्रा मान्छे होइन कि हाम्रा मान्छेमा त्यसले छानेर गरेको कारणले त्यसले गम्भीर आपत्ति छ। थप कुराहरू हामी चाहिँ फेरि पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यो जुन यो कार्यक्रमको लागि धन्यवाद चाहन्छु र यो मौकालाई धन्यवाद चाहन्छु र पीडितको कुरा चाहिँ गम्भीर ढङ्गले सुनियोस्। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सुमनजी। प्रक्रिया छिटो टुङ्गिनुपर्छ र न्याय पाउने ढङ्गले टुङ्गिनुपर्छ भनेर यहाँले कुरा राख्नु भएको छ। म विश्वस्त छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो एकदम प्रायोरिटी एरिया छ, यसमा उहाँले काम गर्न खोज्नु भएको छ र छिटोभन्दा छिटो यो विषय टुङ्गिन्छ भन्नेमा हामी अझै पनि आशावादी छौँ। यति भन्दै म फेरि अब स्पिकरका क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। म युएन रेजिडेन्ट कोअर्डिनेटर मिस हान्ना सिङ्गर ह्याम्डेलाई यो युएन विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी युएनको चाहिँ नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जसमा चाहिँ पीडितको न्यायको कुरा छ त्यसमा के भूमिका हुनसक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँको मन्तव्य राखिदिनु हुन म मिस हान्ना सिङ्गर ह्याम्डेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। Honorable former Chief Justice of the Supreme Court of Nepal, Mr. Kalyan Shrestha, Right Honorable Prime Minister of Nepal, Mr. Pushpa Kamal Dahal Prachanda, Honorable Attorney General of Nepal, Mr. Din Mani Pokaral, Justice at Special Jurisdiction for Peace of Colombia, Ms. Katarina Haik, Secretary General of the International Commission of Jurists, Mr. Santiago Canton, Senior International Legal Advisor of ICG, Dr. Mandira Sharma, Representative of the conflict victim, Mr. Soman Adhikari, Members of Parliament, distinguished guests, dear participants, Namaste, Sova Prabhat. And just in case my Nepali is bad, a wonderful good morning to all of you. 75 years ago,
The Universal Declaration of Human Rights codified various rights, including the rights to remedy for a just, fair, and dignified society. The Universal Declaration of Human Rights continues to remain relevant to our life up till now, as it helps victims find solace in the arms of justice, signifies the restoration of one's dignity and security while promoting accountability and fostering lasting peace. Nepal demonstrated globally how to end an armed conflict through a peace agreement. The promulgation of the Constitution is another milestone in Nepal's peace and development process. At a time, colleagues, at a time when conflict and violence is plaguing the world, this is something to be celebrated and something Nepal and Nepalis need to be proud of. We underestimate what happened in Nepal. It is a role model. This is a place where people should come and learn about peace process. However, the commitment, as my colleagues before me and the speakers before me said, the commitment of the Peace Accord to investigate human rights violations and crimes against humanity is still outstanding, but I believe after just being few months in Nepal, it is doable, and yes, can do, and yes, I am sure will do. Last week, some ethnic groups celebrated Gai Jatra in loving memory of their family members who they lost. It must have been very difficult for families and the victims whose loved ones disappeared and have not returned home, and they never knew what happened to them. The pain endured by the ambiguity of whether their family members are alive or dead is harsh to bear all these years, with the pain that maybe they are alive somewhere, or what exactly happened to them. I have worked in Chechnya, I've worked in Syria, I've worked in Sri Lanka, and somehow families come sometimes to terms with death, but they never come to terms with disappearance. This is a human pain that we have to understand and respect. So the victims have the right to know, the right to justice and the right of reparation, and the state has the obligation to put in place guarantees of non-repetition. The UN works globally with the rights holder and the duty bearers to fully realize this right. Our experience shows, however, that transitional justice process that is informed by the experiences, needs, priorities, and participation of the victims' conflict and survivals it is only this that will bring transformative change in the society. Healing wounds of the conflict will facilitate reconciliation. So the collaboration between the government of Nepal, conflict victims, and the broader civil society to solicit views on the amendment of Transitional Justice Act is very encouraging. It is also important to ensure the commitment of a victim-centered approach. I am really pleased to see a recent shift in the discourse on transitional justice in Nepal, one that brought a more balanced emphasis on all four components, which are truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence. This is a momentum we cannot and we should not lose. The initiative of the government to amend the Transitional Justice Act can support the implementation of the excellent recommendation and stand of the Supreme Court decision of 2015 and the realizations of Nepal's international obligations. For the UN, as the guardian of international norms, standards, and established principles of laws and justice, we remain committed to support all the stakeholders to these principles. Adhering to international standards is a key.
This is why the UN was made and established, and we need to all ensure that we continue to be committed to these standards. However, we do understand that transitional justice process has to be context-specific, one that is nationally owned, based, of course, on political and societal realities of each country. It has to be a Nepali-led process. My office is recreating a political space for collaboration on transitional justice. With the assistance of the Office of the High Commissioner of Human Rights, we are providing advisory notes to the government for the revision of the amendment bill. This is further aligned to the text with international norms and standards and the Supreme Court decisions, as well as, and equally important, to the aspirations and the rights of victims to seek truth, justice, and reparation. We know that the road that leads to this process is riddled with challenges. Of course, we know political interest, lack of resources, and persistent impunity can hinder the timely and effective delivery of justice. However, it is incumbent upon us to advocate for stronger cooperation between the different stakeholders, including the international community, increasing funding to victim support programs, and the creation of a conducive environment for justice to prevail. Ladies and gentlemen, we are really about, we read, as we say in sports, the finishing line. We are nearly there. We need all our strength in order to make Nepal the role model for a peace that is possible on earth. Deri Deri Dhanyabad, and I wish you the best of luck. Thank you. Thank you, Ms. Hana. म मन्तव्यको क्रमलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसमा आइसिजेका सेक्रेटरी जेनरल मिस्टर सेन्टियागो क्यान्टनलाई इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा यो ट्रान्जिसनल जस्टिस प्रोसेस र यो भिक्टिमको न्यायको विषयमा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका भिक्टिमको न्यायको सम्बन्धमा चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु न म आइसिजेका सेक्रेटरी जेनरल मिस्टर सेन्टियागो क्यान्टनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। Good morning, everybody. I will speak again this afternoon, so I'll be very brief today, and I will leave the more substantive comments for the discussion this afternoon. Let me just say a few brief words right now. Let me first thank the government of Nepal, thanks my friend and Honorable Justice Kalyan Shrestha, former Chief Justice Supreme Court of Nepal, Right Honorable Pushpa Kamal Dahal, Prime Minister of Nepal, Honorable Dimani Pokarel, Attorney General of Nepal, and by the way, excuse my pronunciation, please. Ms. Hannah Singer-Hamdi, United Nations representative. Thank you very much to all of you for coming. Let me just say a few words first about the ICJ and then about the reason we are here today. ICJ is one of the oldest and leading organizations for the advancement of human rights and rule of law in the world. It was created in 1952. It is composed by 60 legal practitioners from all over the world. We have commissioners from Asia, from Africa, from Latin America, from Europe, from the Pacific. And it has helped during 7 decades to establish international legal standards, particularly on the issue of human rights. The international law of human rights and humanitarian law, it is today what it is
in a big part thanks to the work done during 7 decades by the ICJ. We are here today to talk about one of the most important issues many countries all over the world have faced over the last decades. I personally come from a region, I'm originally from Argentina, and come from a region, Latin America, that some way started this series of transitional justices all over the world. The search, what is what we are looking here today, and I will take some words from the UN representative. What we are here today is to search for justice, to search for truth, to search for memory, to search for reparation, and all this for human rights violations and serious human rights violations committed during an armed conflict. And the UN representative said, this is a momentum we should not and we cannot lose. And that's the reason we are here today. There has been several decades of discussions, more than a decade of discussions. There's no doubt that the government of Nepal and civil society in Nepal have advanced considerably on this issue over the last couple of decades. However, we are always very close to get the final result, and it seems that it is not possible to achieve. The good news is that what is happening in Nepal happened already in many countries in the past. This is not an easy process. It was very difficult in many of the countries that I will speak in this afternoon in Latin America. It's a very complex political process, and there is a moment in which the political leaders, together with civil society, have to make a decision in order to ensure that the search for justice and the search for truth is finally achieved. And I believe Nepal has reached that moment. Undoubtedly, Nepalese political leaders, the Nepalese government, and Nepalese civil society made enormous progress. But clearly, as in many other countries that went through a process of transitional justice, the road is not easy. And on the contrary, it is full of obstacles that must be addressed to achieve a final result. I will talk about Latin America this afternoon, and particularly about Argentina, so I will leave those comments for the afternoon. But what it is important, and we will hear from the judge from Colombia, there is a moment in which the political leadership and civil society understood in all these cases that they needed to move forward. They needed to move forward for the victims, which is the main, the center of attention that all these processes should have, but they need to move forward for the country and for the strengthening of democracy and the rule of law. And this is the time. Again, I really will use the words of the UN representative very often, because I think it is critical to understand that this is the time to do it. Let me also say that every experience has been different. There is not one model that fits all. Nepalese is developing its own model with its own characteristics. We will hear from Ana Caterina Haig, the judge from Colombia, as I said, and the Colombian experience is the latest. It's very sophisticated compared with other countries, but it is not except of problems and obstacles. I keep saying for all the meetings I had over the last 4 days that on my count, and the judge can correct me, but this is probably the 4th attempt of transitional justice in Colombia over the last 3 decades. Many governments have attempted and they didn't succeed. And the victims kept pushing all those decades. Colombia wasted way too much time to reach the moment they reach today.
There were 3 decades that were lost. They were lost for the victims and they were lost for the countries. So that's an experience that we need to learn from Colombia. It is important to act and to act now again. And as I also was mentioned before, by doing this, Nepal will set an example for the region in the same way that at 1980s Argentina set an example for the region. In Latin America, and dozens of transitional justice systems happen after the Argentine example. Nepal can be a model for the region. And of course the victims of Nepal, but other victims from other countries from this region can also benefit from the Nepalese experience. So as I said at the beginning, I will make my presentation more substantive in the afternoon, but I'd like to warmly thank the government of Nepal, particularly the Prime Minister, who opened the door to us and who opened the possibility to improve the current legislation in order to make it accepted to international standards. On behalf of the ICJ, thank you very much. Thank you, Santiago. हामीले माननीय सुभाष चन्द्र नेवाङज्यू आइपुग्नुभयो भन्ने सूचना पाएका छौँ, तर उहाँ हलभित्र आइसक्नु भएको छैन। एकछिन वेट गरौँ कि अगाडि बढौँ। म आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you. Honorable Kalyan Shrestha, former Chief Justice of the Supreme Court of Nepal and Chairman of this very important event. Excellency Mrs. Hana Singer Hamdi, United Nations Resident Coordinator of Nepal, and Honorable Attorney General of Nepal, Din Mani Pokhrel, Mrs. Katrina Haig, Justice Special Jurisdiction for Peace, Colombia, Mr. Santiago Canton, Secretary General of ICJ, Excellencies, ladies and gentlemen. I am grateful to the organizer for convening an open debate on the sentencing policy in transitional justice contest, which I am honored to join. This meeting is particularly relevant for us as our Parliament is considering a transitional justice law that aims to reduce the sentence if the perpetrator cooperate the process by revealing truth, provide reparation to victim, and apologize for his or her wrongdoing. I would prefer to be here for the whole day and learn more about Colombian process. However, I have other commitment and obligation which does not allow me to do so. Nevertheless, I would be more than happy to receive the conclusion or if any feedback of this seminar. Before we discuss the sentencing policy in the context of the transitional justice, we need to consider the nature and context of the conflict and its impact on establishing democracy and ensuring social transformation. The new constitution itself is the product of the peace agreement which incorporates almost all human rights enshrined in international human rights law. The immediate enforceability of the economic, social, and cultural right in the Constitution can be marked as the major achievement which was a key agenda of the conflict. The above-mentioned constitutional promises were only possible because of the people's movement and people's war. Secondly, we successfully integrated the former combatants
to the Nepal army and in the Nepalese society. However, we are yet to address the past human rights violation. In this regard, I would like to reaffirm the government of Nepal's commitment to establish a credible transitional justice process in order to seek the truth, provide reparation to the victims, and bring perpetrators of serious human rights violation to the justice so that we move toward establishing reconciliation in the society. In this endeavor, we will be guided by the comprehensive peace accord and the directives of the Supreme Court of Nepal and relevant international commitment, as well as the concern of the victims. For this purpose, after conducting nationwide consultation with the relevant stakeholders, including the victims, amendment of the Enforced Disappearance and the Truth and Reconciliation Commission Act 2014 was tabled in the Parliament in July 2022. Because of the expiry of the tenure of the Parliament, the bill could not be passed. After the commencement of the new Parliament, the bill has been registered with some reform and now is under consideration in the parliamentary committees. We hope that the committee will resolve some of the issues that have been raised by some stakeholders. This amendment opens a space for the development of a comprehensive and coherent transitional justice strategy that will allow Nepal to achieve both the greatest possible satisfaction of the rights of the victims and the transition to the stable and lasting peace. To this end, we need a strong support from all walks of society, including victims, civil society, political party, and international community as well. I believe that the proposed reduction in sentencing will allow the perpetrators to come forward and tell the truth so that we could document it and archive so as to ensure the non-recurrence of this incident in future. Finally, I will be looking forward to the outcome of this program. I hope the contribution of the experts and the participants would help us to further enhance our ongoing transitional justice process. We are really ready to revise and promote the bill according to the genuine suggestion of the stakeholder. I thank you for your kind attention. Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। उहाँले आफ्नो कमिटमेन्ट यो द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने कमिटमेन्ट सहित अहिलेको जुन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक छ जसमा चाहिँ हाम्रो केही विषयहरूमा अझै पनि सरोकार रहेको छ त्यसलाई रिभाइज गर्ने र संशोधन गर्ने कुरामा पनि सम्माननीयज्यूबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। म यो प्रतिबद्धता छिट्टै नै व्यवहारमा पनि लागू होस् र बिल संशोधन भएर आएर यो प्रक्रियाले एउटा कोर्स लियोस् भन्ने म सम्माननीयज्यूप्रति म यो निवेदन पनि गर्न चाहन्छु र यो उद्घाटन सत्रको अब अन्त्य गरिदिनु हुन आफ्नो मन्तव्य सहित अन्त्य गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश आईसीजे का कमिश्नर सम्माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लक्ष्मीजी। इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, इस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका आईसीजे को सेक्रेटरी जनरल सैन्टियागो क्यान्टन, नेपाल को माननीय महाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलज्यू,
मित्र राष्ट्र कोलम्बियाबाट आउनुभएका जस्टिस क्याट्रिना हेक, स्पेशल जुरिस्डिक्सन फर पिस अफ कोलम्बियाका न्यायाधीशज्यू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, मान्य सांसदज्यूहरू, डिप्लोमेटिक मिसनका प्रमुखहरू र सम्पूर्ण नागरिक समाजका मित्रहरू र महिला तथा सज्जनप्रेम, आजको यो कार्यक्रमको विशेष महत्त्व छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले भर्खरै जुन वक्तव्य दिनुभएको छ त्यसमा भिक्टिम सेटिस्फ्याक्सनका कुराहरू गर्नुभएको छ। उहाँले सिरियस ह्युमन राइट्स भायोलेसनका पर्पिट्रेटरहरूलाई न्यायको बिन्दुसम्म पुर्याउने अठोटहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। पिसलाई यो ट्रुथ, जस्टिस, रिपारेसन र नन रिकरेन्स जुन प्रिन्सिपल्स हो ट्रान्जिसनल जस्टिसका, यी मूल्यहरूप्रति उहाँले प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ र म विशेष रूपमा अहिले उहाँलाई म धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने यो हाम्रो शान्ति प्रक्रिया जस्तो अगाडि भनिएको छ, विश्वलाई उल्लेखनीय ढङ्गले शान्ति प्रक्रिया, शान्ति एउटा चाहिँ पिस, कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट भएको हो र शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो र यसको राजनीतिक पाटो सफलतम बिन्दुमा पुगेको पनि हो। पोलिटिकल एचिभमेन्ट्सहरू एकदम कमेन्डेबल छन्। नयाँ संविधान आएको छ, कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट भएको छ, सेना समायोजनहरू भएका छन् र मेन स्ट्रिम पोलिटिकल एजेन्डा एक किसिमको स्थायित्वतर्फ अघि बढेको हो। त्यति भन्दै पनि फेरि यो न्याय निरूपणको कुरा, सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अझसम्म पनि सम्बोधित हुन नसकेको विषय रहेको छ। यो हाम्रो जुन राजनीतिक जुन आन्दोलन हो, जनआन्दोलन हो, त्यो हाइटमा पुगेको भए पनि यसको न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको वा अपूर्ण रहेको कारणबाट जुन गरिमा यसले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो अझ बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्दछ र आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको कालमा यो बिलले यो चाहिँ यो सत्य निरूपण सम्बन्धी ऐनको सुधारको बिल अहिले जुन संसदमा विचाराधीन छ, उहाँको नेतृत्वमा भएको सरकारले यसलाई अघि बढाएको छ र अहिले भर्खरै उहाँले व्यक्त गर्नुभएका जुन धारणाहरू छन् त्यसलाई साकार रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकियो, बिलमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्न सकियो, उहाँले घोषित गर्नुभएका जुन मूल्यहरू छन् त्यसलाई वास्तविक रूपमा रूपान्तर गर्न सकियो भने मलाई धेरै आशा छ कि हाम्रो एउटा यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू अविलम्ब रूपान्तरणको प्रक्रियामा जानेछन् र सन्तुष्टिको मात्रा बढाउनेछ। मलाई जहिले पनि चिन्ता के हुन्छ भने यो देश हाम्रो शान्तिमय देशको रूपमा संसारको मानचित्रमा बसेको देश हो र हाम्रो विगत केही समय हामी द्वन्द्व पीडित देशमा वर्गीकृत छौँ, विश्व मानचित्रमा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रमा हामी चाहिँ चित्रित छौँ र यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको कारणले यो चित्र हाम्रो निरन्तर छ। यो निरन्तर भएको यो चित्रलाई हामीले बदल्नुपर्छ। ग्लोबल म्यापबाट हामीले कन्फ्लिक्ट एफेक्टेड कन्ट्री होइन कि पिसफुल कन्ट्री को रूपमा हामीले यसलाई रूपान्तर गर्नुपर्छ र यो जस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा यसलाई चाहिँ यो जस उहाँले प्राप्त होस्, उहाँको नेतृत्वको सरकारले यसलाई साकार रूप दिन सकोस् भन्ने मलाई लाग्दछ। मलाई अघि सुमनजीको कुरा सुनिरहँदाखेरि कति अत्यास लाग्दो छ यो पर्खाइ भन्ने कुराको म अनुभूति राख्न सक्दछु। यो चाहिँ करिब करिब 2 दशक हामी यसको प्रतीक्षामा बिताएका छौँ र हामी केही नभएका मान्छेले त यसै त्यसै कुरा गरेर बिताइदिउँला, तर जो पीडित छ त्यसको प्रतीक्षाको, न्यायको प्रतीक्षाको यातना यो अवर्णनीय होला भन्ने मलाई लाग्दछ। यो सङ्क्रमण हाम्रो लामो भएको छ र यो लामो चाहिँ अब हुन दिन हुँदैन। म अघि एउटा चाहिँ हाम्रो युएन कोअर्डिनेटर हानाजीले जुन भन्नुभयो, उहाँबाट आई एम भेरी मच इन्करेज बाई यो स्टेटमेन्ट व्हेन यु सेड द प्रोसेस इज डुएबल। यो डुएबल छ, यो समाधान गर्न सकिने विषय हो। हाम्रो राष्ट्रिय प्रयासबाट यो समाधान हुन सक्छ। हामीसँग अलिकता ऊर्जा, अलिकता साहस, अलिकता चाहिँ लगन र अलिकता उदारता यो प्रक्रियामा जरुरी छ र यो प्रक्रिया जरुरी भयो भने यो डुएबल छ, यो कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ। मलाई के लाग्दछ भने पोलिटिकल पाटो
हाम्रो जनआन्दोलनको पोलिटिकल पार्ट हो, पोलिटिकल उपलब्धि त हासिल भए र राजनीतिक वर्गले त्यसको चाहिँ लाभहरू लिन सके। तर म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक जसुकै गरिमामय जनआन्दोलन भयो भने पनि त्यो जनआन्दोलनको वा क्रान्तिको सिलसिलामा भएका अपचारहरू, अन्यायहरू सहिदेऊ भनेर यो पीडितहरूलाई भन्ने अधिकार कसैलाई छैन। अन्याय सहिदेऊ भन्ने अधिकार रहँदैन। अन्याय सहन पर्दैन, सहन भन्न पनि मिल्दैन। र त्यो पाटो, त्यो न्यायलाई सहन गर्न सक्ने, सामना गर्न सक्ने, त्यसको तर्जुमा गर्न सक्ने त्यो क्षमता र साहस देखाउनै पर्छ। न्याय साहसी कार्य हो र साहस भएका मान्छेले न्यायलाई बेहोर्न र अङ्गीकार गर्न तयार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मलाई के लाग्दछ भने हामी दिगो शान्तिको बाटोमा छौँ र दिगो शान्तिको बाटोमा छौँ भन्नुको अर्थ हो त्यसको आधार हो न्याय। न्याय बिना शान्ति हुँदैन। यो जतिसुकै राजनीतिक उपलब्धि भयो भने पनि न्यायका आधारहरू सुदृढ गर्न सकिएन भने त्यो उपलब्धि दिगो हुँदैन। नन रिकरेन्स अफ कन्फ्लिक्टका जुन कुरा हामी जोड दिइरहेका छौँ त्यो नन रिकरेन्सको जुन इन्स्योर गर्ने परिस्थिति यदि न्यायलाई हामीले त्यहाँ इन्कार गऱ्यौँ भने सम्भव छैन। मलाई यो यस्तो कुरा चाहिँ मैले गर्नुपर्ने थिएन होला, तर त्यस्तो अवस्था आयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब कुनै पनि बहाना हामीले भन्यौँ, विभिन्न बहाना, अब आयोगहरू गठन गऱ्यौँ, आयोगहरूले काम गर्न सकेन, आयोगहरूले प्रपर ल पाएन, प्रपर रिसोर्स पाएन, प्रपर हुनु न यसको चाहिँ पदपूर्ति पनि भएन होला र यो कहिले संसद विघटन भयो, कहिले के भयो, बहाना त हाम्रा छन् डिलेका बहानाहरू। तर अब चाहिँ डिले गर्नु हुँदैन। अब संसद समक्ष विचाराधीन छ। माननीय सांसदज्यूहरू म यहाँ देखिरहेको छु, माननीय सांसदज्यूहरूले आफ्नो इमान्दार प्रयास, लगन अब यसको समाधानतर्फ देखाउनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यहाँ हामी सबैलाई थाहा भएको विषय हो कि यो शान्ति समाधान, शान्ति प्रक्रियाको लागि अथवा सङ्क्रमणकालीन ल्याएको लागि एउटा सर्वमान्य कुनै मोडेल संसारमा छैन। विभिन्न मोडेलले विभिन्न ठाउँमा काम गरेको छ र सत्य कुरा के हो भने हरेक सङ्कटको, हरेक द्वन्द्वको आफ्नो सन्दर्भ, सामाजिक सन्दर्भ हुन्छन्। त्यो सामाजिक सन्दर्भमा नै त्यसको समाधान खोजिने हो, खोजिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो द्वन्द्वको हाम्रो सन्दर्भ छ, हाम्रो राष्ट्रिय परिस्थितिहरू छन् र त्यसैले यसको समाधान हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भबाट नै यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। हामीलाई अन्तको बेस्ट प्र्याक्टिस त थाहा पाउने अधिकार त छ, तर बेस्ट प्र्याक्टिस भन्दाखेरि हाम्रो सन्दर्भसँग नमिल्ने गरी कुनै बेस्ट प्र्याक्टिस हुन सक्दैन। म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपालको द्वन्द्व समाधानमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विधिशास्त्र निर्माण गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि आधारभूत सिद्धान्तहरू तय गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तहरूलाई मिलान हुने गरेर जुरिस्प्रुडेन्स कायम भएको छ र त्यो नेपाली मात्रले गौरव गर्नुपर्ने विषय के हो भने नेपाली न्यायालयले दिएको जुन विधिशास्त्र छ संसारको कुनै प्रणालीले, कुनै विज्ञले यसलाई दुत्कारेको छैन, इन्कार गरेको छैन, एप्रिसिएट गरेको छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रा विवादको समाधान हामी लोकली, हाम्रो नेसनली यहीँ गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो क्षमताको एउटा प्रतिबिम्ब हो। तर विडम्बना के भएको छ भने ती फैसलाहरू चाहिँ जसरी लेखेका छन् तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कार्यान्वयन हुन नसक्नुपर्ने, सर्वोच्चको फैसला अन्तिम रहने, सब संसारलाई स्वीकार्य हुने, हाम्रो घरमा पनि स्वीकार्य हुने, तर कार्यान्वयन नहुने। यो कार्यान्वयन नहुनुको कारण फेरि युक्तियुक्त कारण फेरि सुन्न पनि नपाइने। यो त कस्तो भयो? हाम्रो चाहिँ कानुनी राज्यमाथिको हाम्रो आस्था त्यो अविकलित हो कि होइन, अविचलित हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउने सम्मको अवस्था आउनु हुँदैन। हामीले हाम्रो अन्तिम भइरहेको विधिशास्त्रलाई खुर्क मानेर काम गरेको भए आजसम्म त यो विवाद चुङ्गिनै सक्थ्यो। यो 10औं वर्ष चाहिँ यहाँ अल्मलिनुपर्ने कुरा थिएन। त्यसो गर्नुको साटोमा आज पनि हाम्रो संसारमा कुन मोडेलले काम गरेको छ है भनेर खोज्दैछौँ। यो खोजीले के भन्छ भने हाम्रो होम ग्रोन जुन रेमेडी छ त्यसप्रतिको आस्था अझ पनि हामी चाहिँ अविचलित छैनौँ भन्ने लाग्दछ। यसरी अन्यत्र चियाउने हाम्रो राष्ट्रिय समाधान प्रणालीप्रति अविश्वास गर्ने हो र अन्यत्रको प्रणाली हामीले खोजबिन गरेर हिँडिरहने हो भने मलाई डर के लाग्छ भने नेसनल रेमेडी
नेसनल जस्टिस रेमेडीको चाहिँ एउटा विकल्पहरू चाहिँ एक्जस्ट भएन भनेर मानेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित गर्ने कतै बहाना कसैले नपाओस्। मलाई के विश्वास छ भने हाम्रा समाधानहरू, हाम्रो समस्याहरू हामी आफै समाधान गर्न सक्छौँ। पर्याप्त छौँ हामीहरू यहाँ जो छौँ। त्यस कारणले यसलाई हामीले त्यहाँनिर टुङ्ग्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मलाई के भन्नु छ भने अहिले जुन बिल सम्मानित संसद समक्ष विचाराधीन छ तिनका कमी कमजोरीको बारेमा युएन रिपोर्टरले पनि इङ्गित गरेको छ। हाम्रो नागरिक समाजले पनि औँल्याइरहेकै छ र संसदभित्र पनि यसका बारेमा प्रशस्त चर्चा प्रचर्चा भएकै छ। म कति मात्र भन्न सक्छु भने यो बिललाई सुधार गर्ने पर्ने हदसम्म सुधार गरौँ, उदारता देखाउँ, परिवर्तनलाई स्वीकार्ने साहस देखाउँ, यो न्याययोग्य बनाउँ, सर्वस्वीकार्य बनाउँ। यो आन्दोलन जनआन्दोलन भनेको एक पक्षको होइन नि, सम्झौता गर्ने पक्षको मात्र होइन नि, सम्पूर्ण नेपालीको हो। र म त भन्छु यसका पीडित वर्ग तिनले पनि यो आन्दोलनको उपलब्धिमा गौरव गर्न सक्ने, न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने बिन्दुमा पुर्याउनुपर्छ र त्यसमा स्वामित्व भाव हामीले आविर्भाव गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसले अलिकता साहस, अलिकता उदारता, अलिकता सहमतिमा आधारित हामीले एउटा भिक्टिम सेन्ट्रिक एप्रोचबाट काम गऱ्यौँ भने यसको चाहिँ समाधान टाढा छैन, गाह्रो छैन, हाम्रै बुद्धिले यो पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यो बिललाई सुधारिनुपर्छ। सुधारको लागि चाहिँ फेरि आनाकाना नगरियोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु माननीय सांसदहरूलाई। म यो बिल पास होला नै भन्ने मलाई लाग्छ, रोकिनु हुन्न भन्ने पनि लाग्छ। तर यसभित्र चाहिँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने त्यसपछि हामीसँग एउटा सक्षम कमिसन चाहिन्छ, स्वीकार्य कमिसनरहरू चाहिन्छ। उनीहरू स्वतन्त्र हुन्, निष्पक्ष हुन्, सक्षम हुन्, स्वीकार्य हुन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि स्वीकार्य हुन्, राष्ट्रिय रूपले पनि स्वीकार्य हुन्। त्यसमा खोजबिन गर्ने प्रयास, जुन ट्रान्सपारेन्ट प्रयासहरू हामीले गर्नुपर्छ। र मलाई के लाग्छ भने त्यो कमिसन जसको बुद्धिमत्तामा, आयोगको बुद्धिमत्तामा हामीले भर पर्न सक्यौँ भने हामीलाई जुन मनमा भएका दुविधाहरू एउटा चाहिँ सम्भावित चाहिँ एउटा न्याय प्रक्रियामा आउनुपर्ने मान्छेको नजरमा होस् अथवा एउटा पीडितको नजरमा होस्, त्यो सम्भाव्य जुन किसिमको अन्य मनस्क भाव होला त्यसको सम्बोधन त्यो आयोगको बुद्धिमत्ता मार्फत चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। त्योले रचनात्मक भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ, संवादको श्रृङ्खला त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ, मेलमिलापको वातावरण त्यसबाट बनाउन सकिन्छ। एउटा राम्रो आयोग चाहिँ बन्नु भनेको मलाई लाग्छ ऐनमा धेरै कुरा लेखिरहनु भन्दा राम्रो कुरा हो। धेरै कुरा ऐनमा लेखेर साध्य हुँदैन। धेरै कुरा हामीले चाहिँ एउटा सुयोग्य स्वीकार्य आयोग खोज्यौँ भने त्यहाँबाट धेरै समाधानहरू हुन्छ भन्ने लाग्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने आयोग बन्दैमा फेरि आयोगको कार्यान्वयन हुने पनि होइन। आयोगलाई हामीले फेरि राम्रो ऐन दिनुपर्छ, राम्रो प्रक्रिया दिनुपर्छ, रिसोर्सहरू दिनुपर्छ, एक्सपर्टिजहरू दिनुपर्छ। यो सस्तोमा हुँदैन। म यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको केही लाख के करोडको विषय होइन, यो महँगो विषय हो। न्याय जहिले पनि महँगो नै हुनुपर्छ। र यो न्यायलाई चाहिँ हामीले न्याय र शान्ति भनेको सित्तैमा सस्तोमा पाइने चिज होइन। त्यसमा हामीले चाहिँ उदारमना लगानी गर्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ खास गरेर रिसोर्सहरूको कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ। कम्पेन्सेसनको बारेमा मैले बिलमा के देखेँ भने यसमा चाहिँ सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्ने, आयोगले सिफारिस गरेर सरकारले दिन सक्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? अनि त्यो खोज्नलाई फेरि कति वर्ष धाउने हो नि फेरि पीडितले। त्यो अवस्था आउनु हुँदैन र त्यो अवस्थामा सरकारको रिसोर्स पुग्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु यो एउटा चाहिँ भिक्टिम रिलिफ फन्डको लागि, उसको कम्पेन्सेसनको प्याकेजहरूको लागि या उदारमना दिगो शान्ति समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यक वाञ्छित मात्रामा चाहिँ सहयोग प्रवर्धन गर्नु, सहयोग जुटाउने हदसम्म पनि हामीले काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। भिक्टिमको संरक्षण गर्ने, प्रमाणहरूको संरक्षण गर्ने, प्रमाणको परीक्षणको लागि वैज्ञानिक आधारहरू तयार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्ने एउटा स्थितिहरू खडा गर्ने यो प्रक्रियामा हामीले लाउनुपर्छ। यो सबै कुरा भन्नुको अर्थ के हो भने हामीले हाम्रो रुल अफ ल सिस्टमलाई दह्रो बनाउनुपर्छ, भरपर्दो बनाउनुपर्छ, इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ विदाउट एनी स्केप एनी एक्सेप्सन्स। रुल अफ ल मस्ट बी बाइन्डिङ टु एभ्री वान। ल मस्ट बी इक्वल एन्ड फेयर। जबसम्म ल इक्वल र फेयर छ भन्ने देखिँदैन, यसलाई पर्पिट्रेटरको लागि अलि सजिलो र भिक्टिमको लागि अलि उकालो भन्ने किसिमको महसुस हुने परिस्थिति लमा देखियो भने त्यो लले लिगालिटी गुमाउँछ, लेजिटिमेसी गुमाउँछ। त्यस्तो ल हामीले पास गर्ने कोसिसमा लाग्नु हुँदैन। संसद चाहिँ अनफेयर ल बनाउने माध्यम बन्नु हुँदैन।
यो कुराको लागि हामीले चाहिँ एउटा वास्तवमा हृदयदेखि नै कोसिस गर्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रा होम ग्रोन हो शान्ति प्रक्रिया, हामी चाहिँ जुन शान्ति सम्झौता होम ग्रोन हो, यो हाम्रा अदालती न्याय पनि होम ग्रोन हो। यो सबै जुन राष्ट्रिय रूपमा भएका प्रयासहरूलाई नतिजामुखी बनाउनको लागि र त्यसको लाभ जसलाई पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुर्याउनको लागि सम्पूर्ण हाम्रो राजनीतिक नेतावर्ग, खास गरेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री उहाँको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन थियो, यसको चाहिँ आन्दोलनका लाभहरू सबैले पाउन र त्यसबाट भएका घाउहरूको राम्रो निको पार्ने मलम लाउने परिस्थिति निर्माण भयो भने यसको लागि नेपाल सबैको लागि मोडेल हुन सक्छ। जुन कुरा अगाडि भन्यौँ यो मोडेल हुने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। यसको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु र आजको दिनमा जुन सेन्टेन्सिङको सन्दर्भमा जुन छलफल गर्दैछ विशेषीकृत छलफल हो, यस किसिमको छलफल अगाडि भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो छलफलले एउटा नतिजामूलक ढङ्गले लाभदायक ढङ्गले हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकौँ यति कुराको अपेक्षा गर्दै यो चाहिँ छलफलको सफलता पनि कामना गरेर यहाँहरू सबै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँग उपस्थित भएर धेरै प्रेरणादायी कुराहरू भन्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म चाहिँ र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उपस्थित रहनुभएका विद्यमान सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूले पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैको उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति र उत्साहवर्धक जुन एउटा लिसनिङ छ त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिँदै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो उद्घाटन सत्र सकिएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी दोस्रो विशेष हाम्रो आजको मुख्य छलफलको सत्र हामी यसपछि सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हामी 10:45 समय अलिकति हामीसँग छ, बढी डिस्कसन होस् भनेर सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म 10:45 मा हलमा उपस्थित हुँदिन अनुरोध गर्दछु। बाहिर चियाको व्यवस्था छ, हामी 10:45 बाट अर्को सेसन सञ्चालन गर्नेछौँ भन्दै सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को सत्र 10:45 मा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।